Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre le Heures. Bonsoir. Le président de la République, le maréchal Idriss Déby Itno, se trouve depuis cet après-midi à Amdiaras dans la province de l'Enedi. C'est dans le cadre d'une visite privée. À sa descente d'avion, le chef de l'État, le maréchal, a été accueilli par les autorités de la place à leur tour, le gouverneur Gabo Diomedo Jacob, le sultan de Dabili Yatiman Dibi et le maire de la ville d'Amdiaras, Aboud Hashim Boudar. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Kazili Païmoudebe, a présidé ce midi la traditionnelle réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières. Au cours de cette réunion, les ministères générateurs de recettes fiscales, avec à leur tête les ministres respectifs et les directeurs en charge des différents services pourvoyeurs de recettes de l'État, ont fait le point de dépenses et de recettes dues à l'État. Le commandant de la garde nationale et nomade du Tchad, nommé le 14 août à la faveur du décret numéro 1782, a pris officiellement service ce matin. Le général de corps d'armée Mohamed Salibem remplace le général de brigade Suleiman Dekiri Kourkoulé. La cérémonie d'installation est présidée par le ministre de l'administration du territoire des collectivités autonomes, Mohamed Ismail Cheibou. Les hauts gradés de l'armée, notamment la gendarmerie nationale, la police nationale, l'armée nationale tchadienne et la garde nationale et nomade du Tchad ont marqué de leur présence à cette cérémonie de passation de service entre le nouveau commandant et le sortant. Le ministre du développement touristique, de la culture et de l'artisanat Bakaligio poursuit sa tournée dans la partie méridionale du pays. Le ministre et sa délégation se trouvent à Sar, chef-lieu de la province du Moïnchari. L'objectif de la mission est de s'imprégner de réalité du terrain et faire le suivi des structures sous tutelle de son département. Des échanges avec les autorités de la province du Moïnchari ont permis au ministre de faire la situation du secteur du développement touristique de la dite province. Point final à ce flash d'information en français. Je vous laisse avec Rauda. Merci. وصل اليوم مشير تشاد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية إلى مدينة أم جرس حاضرة ولاية أنادي الشرق، حيث حظي باستقبال من قبل السلطات الولائية والعسكرية والتقليدية. وقد اصطفى مستقبلو مشير تشاد على الطريق المؤدي إلى مقر إقامته، مبتهجين بوصوله ومقدمين تهانيهم له بمناسبة ترقيته إلى رتبة مشير تشاد من قبل الجمعية الوطنية، وذلك خلال الحفل الذي جرى في 11 من أغسطس. ترأس صباح اليوم وزير الدولة والوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي باهيمي دبي بالقصر الرئاسي الاجتماع الأسبوعي حول العائدات المالية. في هذا الأسبوع الاجتماع الذي جمع مختلف الوزارات المعنية بالعائدات والصرف والدخل العام درس وناقش الأوضاع المالية بالبلاد، خاصة الدخل والصرف خلال الأسبوع الماضي والقادم. وخلال الاجتماع قدم الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزيبي باهيمي دبي توجيهات رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو الرامية إلى تحسين الوضع المالي العام والعمل من أجل النهوض بالاقتصاد. كما ركز الاجتماع حول الدخل والصرف بجميع الأراضي الوطنية حسب ما أكد وزير المالية والميزانية حامد طاهر إنجلين، والذي قال إن الاجتماع دعا إلى تحديد الصرف العام والعمل بجدية.
بعد أيام من حفل رفع الفريق أول ركن إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية إلى رتبة مشير تشاد من قبل الجمعية الوطنية، فقد توجه مكتب بامين أساس للحركة الوطنية للإنقاذ إلى قصر الديمقراطية لأجل تقديم الشكر والعرفان لنواب الجمعية الوطنية لما قاموا به من عمل تجاه صانع الأمل والسلام رئيس الجمهورية هذا. وعلى ضوء هذه المناسبة فقد شكر رئيس الجمهورية رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي أعضاء مكتب بامين أساس في مقدمتهم المنسق العام للمكتب أبو بكر عبد الله برغو. نعتذر الخبر كان لوزارة إدارة الأراضي والتجمعات المستقلة جنرال محمد إسماعيل شايبو ترأس حفل تسليم وتسلم بين القائد الجديد للحرس الوطني للرحال محمد صالح إبراهيم والسابق سليمان كو، حيث تم تعيين القائد الجديد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1782 الصادر بتاريخ 14 من أغسطس الجاري. كانت المناسبة بحضور القائد العام للقوات المسلحة إلى جانب عدد من الضباط. قام يوم أمس كل من وزير الصحة العامة والتضامن الوطني الدكتور عبد الله صابر فضل وأمين الدولة في الصحة العامة الدكتور جدي علي سبيدي قاما بزيارة إلى مستشفى صداقة هدية الصينية بهدف تفقد كل الأقسام التابعة للمستشفى. وعقد اجتماع عمل مع المسؤولين بالمستشفى، وقد حث الوزير عبد الله صابر فضل وأمين الدولة حث الموظفين والعمال على ضرورة العمل واحترام المرضى وتسخير كفاءاتهم في علاج المواطنين، لأن العناية بصحتهم تعتبر من أولويات المشير. نعتذر لهذا الخطأ الفني، يبدو أن الصور غير جاهزة. بهذا نصل وإياكم إلى ختام الموجز لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي مقرونة بصحبة الزميلة عائشة أبو بكر. فريق الأمل، شكرا.